करनाल 'ਚ 4 ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਪਹੁੰਚਦੇ हैं तो 17 ਸਾਲਾਂ बाद सवाल पूछते हैं कि मान साहब तुसी सानू भगत सिंह बारे दसो, तुसी शहीद मानते हो कि अतवादी मानते हो। सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने उन्होंने विस्तार नाल जवाब दिता। उन्होंने कहा कि जे मुल्क की आज़ादी वास्ते या कश्मीर आपकी आज़ादी नहीं लड़ रहे, सिख कौम कौमी आज़ादी नहीं लड़ती है, जे किसी भी कौम तो किसी भी आज़ादी की जंग च कोई जाके पार्लीमेंट 'ਚ बॉम्ब सुट दूगा तो एक ऑफिसर नू गोली मार के ख़त्म कर दूगा तो एक हैड कॉन्स्टेबल अमृतधारी सिख नू भी गोली मार के ख़त्म कर दूगा। आज़ादी की जंग है, असीं मानते हैं कि आज़ादी खातिर मुल्क के आज़ादी खातिर जो सरदार भगत सिंह जी ने ठीक समझा उन्होंने किया, पर इस एक्ट नू तुसीं की आखोगे। पत्रकारां ने आप कहा कि असी इनू एन एक्ट ऑफ टैरर आखांगे कि यह दहशत का एक्ट हैगा, तो जिहड़े इंसान ने वो एक्ट किया उन्होंने की आखोगे। फिर उन्होंने साफ जवाब दिता कि अतवादी आखांगे। हुण कश्मीर 'ਚ बहुत सारे कश्मीर के 370 जिहड़ी धारावां इन्होंने तोड़ियां हैगियां उहदे खिलाफ हैगे आ। हुण जे वो आपकी आज़ादी की जंग वास्ते या सिख आपकी कौमी आज़ादी की जंग वास्ते मुल्क के पार्लीमेंट 'ਚ बॉम्ब सुटते हैं तो उत्थे 2 अफसरां नूं गोली मार के ख़त्म करते हैं, तो वो सिख भी वो कश्मीरी भी ਉਹਦਾ एक्ट एन एक्ट ऑफ टैरर मन्निया जाऊगा। भाई दीप सिद्धू ने की किया सीगा, किसानी मोर्चे दौरान उन्होंने लाल किले ते निशान साहब झाड़िया सीगा। जदों साडा मुल्क निशान साहब बॉर्डर्स के निशान साहब मूहरे रख के गुरु ग्रंथ साहब मूहरे रख के बाहरले मुल्कों की फौजां नाल टाकरा करते हैं, फिर वो गलत नहीं है। पर जे तुसी निशान साहब अमन पसंद तरीके नाल तुसी आप तुसी किते जाके चाड़ते हो तो फिर तुसी उन्होंने दहशतगर्द कह देंगे हो, तुसी उन्होंने अतवादी कह देंगे हो, तुसी उन्होंने एंटी नैशनल कह देंगे हो। जे कानूनों के खिलाफ गल करो फिर भी एंटी नैशनल हो गए तुसी। जे खेती कानूनों के खिलाफ जे SYL गाना निकलता है वो जिन्हों ने गाया मूसेवाला साहब वो भी एंटी नैशनल। फिर इस तरह का गल नहीं चल सकती जिथे एक कौम की या एक जमात की सोच उभरती रहे तो बाकी सारे कौमां की गल ये नखेलते रहें। हुण मैं तुहानूं इस मुल्क के कई बयान तुहानूं दस्सण वाला है। गांधी जी का बयान भगत सिंह जी के, ये ध्यान नाल सुनियो। उन्होंने भगत सिंह जी की राष्ट्रवादी सोच नूं जिन्हां ने इस देश की आज़ादी वास्ते जो कुछ भी किया कहते मिसगाइडेड पेट्रियोटिज्म, मतलब कि ये मिसगाइडेड सीगे जिहड़ा इन्होंने काम किया। कहते एक जिहड़ा कातल हुंदा है द असैसन इज़ क्वाइट कन्विंसड, वो कन्विंसड होंदा है आपके दिमाग 'ਚ कि वो मुल्क के खातिर किसी का कतल करके ठीक काम कर रहा है। पर अक्सर असी ये आज़ादी की जंगां 'ਚ ते होर असी मोर्चों 'ਚ देखिया कि जिथे दहशत आ जाती है तो जिथे असैसीनेशन या किसी का कतल करना पैंदा उहदे नाल सारी लड़ाई सारा संघर्ष जिहड़ा सिरजण नूं बहुत समा लगदा वो सारा धोता जाता है तो सारा खराब हो जाता है। सो ये गल गांधी जी ने की सी कि असी सॉन्डर्स के मर्डर नूं एक डस्टार्डली एक्ट कहते है तो गलत कहते है। फिर उस तो बाद उन्होंने ये गल की है, ही टर्म्ड सॉन्डर्स मर्डर एज अ डस्टार्डली एक्ट, एक बिल्कुल गलत एक्ट इनू टर्म किया सीगा गांधी जी ने। फिर उस तो बाद गांधी अर्बन पैक्ट भी होया सीगा। लॉर्ड अर्बन उस टाइम वाइसरॉय सीगे इंडिया के, तो अर्बन का भी बयान इत्थे हैगा जिथे अर्बन कहते हैं कि गांधी जी ने साडे नाल जिहड़ी भगत सिंह जी नूं इन्हां ने फां चढ़ाउण दी इन्हां ने फैसला लिता सीगा
ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ didn't become popular because of his act of terror। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੋਪੂਲਰ ਆਪਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੋਪੂਲਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਕੋਲਰਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ IAS ex IAS, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੜਕਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸਟ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਟੈਕਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ RSS ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਸੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਇਹ ED ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲਾਏ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀयत होनी चाहिए, हमारी नीयत है कि सिख कौम को बरगाड़ी में हुए बेअदबियां का इंसाफ देना है। इसके पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, हम सारे जानते हैं वो बड़े बड़े मगरमच्छ कौन हैं, और इनको सारों को हम एक हफ्ते में नथ पाएंगे और इनको हम जेल में डालेंगे। आज साल होने ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਨਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਕੱਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਭਜਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੀ ਕਲੰਕ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ 40-50 ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ SC ਨੂੰ ਜਾਂ BC ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਚਿਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ 40-50 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਡੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰੇਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ। ਭਦੌੜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 2 ਵਾਰੀ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ